नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे ओडिया गल्पर नवजातक कथारू उद्धृत गल्प असुर। लेखक भानुशंकर महांती। कमला को कहीं एई सप्ताह भितरे क्षीण विश्वासटे आसीची जे ताको असुर मारिब नाही। हेइपारे असुर किंतु विपरीत लिंगी जंतुटीए तो मनीष परि ता शरीरर गढ़न आकृति बड़ हेले भी मनीष भली ता हाथ गोड़ छाती पेट जौनांग कथा कही पारु नाही। कमला भाविची यार बापा माँ परिवार किंबा ता समजातीय असुर कहांती। जदि केही नाहांती ताहले ये जन्म हैला केमती? किंबा जदि विवर्तन प्रक्रिया मांकड़टीए विभिन्न स्तर देई मनीष हुए हुए तो सेथिरु असुर अन्यतम। एई बोधे एकमात्र असुर जे मनीष होई पारे नाही। किंबा एमती भी होई पारे जे परित्यक्त मनीषटीए समाज ठारू विच्छिन्न साधारण मनीष ठारू अनेक बेसी सबल और पशु सम व्यवहार करथुबा जंतुटी हुए तो असुर। कमला बुझी पारिछि सी मनीष हो कि पशु कि हो असुर विपरीत लिंगी प्रति केही संपूर्ण आवेग रहित नुहंती। हाँ, केही केही मनीष सेई आवेग को नियंत्रण करिपारे, सेथिपाई ताकू अन्य मनीष माने भगवान आख्या दियंती। कमला अनुभव करि पारुछि असुर मनरे शरीर रे कमला को नहीं निश्चित किछि गुटे होउछि। हुए तो प्रथम थर एमती होउछि, सेथिपाई हुए तो से मारि पारुनी कमला को। हुए तो से कमला को आतो मारिबा को चाहू नाही। हुए तो से कमला सह बंचिबा को चाहूछि। 15 दिन हैला कमला किछि खाइनी। भोकरे डहळ विकल पेट, चारिदिक अंधार दिसुछि। झाई झाई होउछि कान मुंड, देह हाथ थरुछि। असुर न मारिले भी उपासरे सीए मरीजिब। खाइब भी कौन? को जंगली पशुर कंचा मांस? आजी संभाली होनी भोक। गुंफार फतर को विकଳରେ आंपुड़ी पकेइला कमला, जेमती आजी से पथर को चूना करी खाइजिब। असुर पथर हटेई ताको बाहर को आनिला। गोटे जंगली छेली मरी पड़िथिला। असुर को अपेक्षा न करी दौड़ीगला कमला। बड़ आतुर आउ हिंस्र होई दांतरे झिंकी नेला छेली जंघरू पुळे। भोकिला प्राणी पाई स्वाद तुच्छ, भोक ही सर्वस्व। भोक बढ़िले मनीष आउ मनीष ही रहेनी, तलको खसे, पशु पाल्टे किंबा हुए तो असुर। नहेले इतर जाति पाई अलगा बासन कुसनरे पिंढा उपरे भोजन परसुथिबा मिश्र परिवार झियो को आजी असुर सह बसी छेली देहरु कंचा मांस झुणी खाइबाको पड़िथांता। पेट भरिबा जाए से खाइला। आंजुलारे झरणारू पानी नहीं पीला। मुह धोइला। मुहरु संपूर्ण लिभिला नहीं दाग। झरणा पानी रे प्रतिबिंबित हेला जो रक्तमुखा विवस्त्र जंतुटीर रूप, ताहा असुर ठारू नथिला कम कदाकार। से मुह कमला मुह ठारू थिला ढेर अलगा। निज मुह बदली गले भय लागिबा स्वाभाविक। चित्कार करी उठिला कमला। सेतेबेलकू कमला को लक्ष्य करुथबा भोजनरत असुरटी हसिला प्रथम थर। ता दांतरू झुलिथिला छेलीर लंबा अंतनाड़ी। चमकी पड़िला कमला। हस हेई पारे एड़े भयंकर? कमला को कांधरे बसई जंगल भितर को नहीं गला। डेई डेई केते क्षिप्र गति रे जाउथाए असुर। हुए तो आजी से खुशी थिला, सांगटीए पाइगला जेमती। किछि समय परे सेमाने फेरी आसिले सेई गुंफा पाखकू। कमला सोई सोई भाविला से एमती छेली हरिण खाऊ खाऊ ता दांत दिने तीक्ष्ण होइजिब, आउ असुर ताको कांधरे बसई नेला बेले से ता तंटी कणा करिदेब। फेरीजिब ता गाँ को, ता भाई ता भाउज आउ ता कुनी पुओ पाखकू। किछि दिन अपेक्षा कला परे मिश्रे एवं गाँ लोके धरी नेले कमला आउ नाही। राणी पोखरी जाइछि माने असुर ताकू केबे छाड़ी नथिब। कपाଳ लिखन भावी समस्ते धीरे धीरे ए घटना पासरिबाकू लागिले।
ମୁଖିଆ ହୋଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଖଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିଶ୍ରେଙ୍କ ମୁରବୀ ପଣିଆ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ପାଇଁ ମିଶ୍ରେ ମନେ ମନେ କମଳାକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। 6 ମାସ ବିତିଗଲା। କମଳା ଅସୁର ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲିଲା, କେବେ କାନ୍ଧରେ କେବେ ତା ପଛରେ। ସେ ଏବେ ପଥର କଣ୍ଟା ଝଟାରେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଚାଲିପାରୁଥିଲା। ଠେକୁଆ କି ହରିଣକୁ ଧରି ପାରୁଥିଲା, ମାରି ପାରୁଥିଲା। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅସୁର ତାକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। କମଳା ଯିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା। କେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ରାସ୍ତା ପାଇନାହିଁ। ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ। ଭାବୁଛି ଯଦି କେବେ ସେ ରାଣୀ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେଠୁ ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବ। ଇଏ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାହାଡ଼, ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ। ଅସୁର ଭୟରେ ସେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିବ ସେ ଖସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାରିଦେବ। ଏଠୁ ଖସିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଦିନେ ଅସୁର ପଛରେ ସେ ଚାଲୁଥାଏ। ଅସୁର ହଠାତ୍ ରହିଗଲା। କିଛି ଦୂରରେ ହରିଣଟେ। କମଳା ବି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଶିକାର କରିବାର ବେଳ। ଅସୁର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। ହରିଣ ଏବଂ ହରିଣୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା କମଳା ଆଡ଼କୁ। ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଯେମିତି ପେଶିଦେବ କମଳାକୁ, ଚୂନା କରିଦେବ, ମିଶେଇଦେବ ତା ବିଶାଳ ଦେହ ସହ। କମଳାକୁ ଶୋଇଦେଲା ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ। ତା ଦେହ ସାରା ହାତ ବୁଲେଇଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ, କେବେ ଜୋରରେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର କମଳାକୁ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛି, ସେମିତି ତା ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଧରି ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖୁଥିଲା ଅସୁର। ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, କେବେ ପୁଣି ସରାଗରେ ଚାଟି ଦେଉଥିଲା। ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ଫଁ ଫଁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ନଖ ଆଉ ଦାନ୍ତର ଆଘାତ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା କମଳା ପାଇଁ। ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତା ଦେହ ସାରା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା ବାଁ ପାଖ ଛାତିରୁ। ଦେହ ଓ ମନ ଉଭୟ ପୋଡ଼ୁଥିଲା। ଭୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ପାଟି କଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କାନ୍ଦିଲା। ଅସୁର କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲା। କମଳା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଏବଂ ତାର କଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଅସୁର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା କୌଣସି ନାରୀ ସହ ତାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭୋଗ। ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଉଦାସୀନ ପ୍ରାଣୀଟି ତ ଅସୁର। କମଳା କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲା ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗମ ହେବ ଏକ ଅସୁର ସହ? ଏମିତି ଏକ ସଙ୍ଗମ ଯାହା ଅବାଞ୍ଛିତ, ରୋମାଞ୍ଚହୀନ ଏବଂ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଅସୁରର ପାଶବିକ ଆଶ୍ଳେଷରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅସୁର କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଅସୁର କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା। ବରଂ ଅସୁର ହେଉଥିଲା ଅଧିକ ପ୍ରଣୟାତୁର, ଅଧିକ ହିଂସ୍ର, ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର। କମଳା ଇଚ୍ଛା କଲା ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ଛଟପଟ କରି କଷ୍ଟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତା ତଣ୍ଟି କାମୁଡ଼ି ମାରିଦିଅନ୍ତା ଭଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଡାକିଲା, ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦିଅ, ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭେଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କାନରେ ତା ଗୁହାରି ପଡ଼ିଲାନି। ଯେତେବେଳେ କମଳା ଜାଣିଲା ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦିବା, ଚିଲେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅସୁର ନିସ୍ତେଜ ହେଲା, ସ୍ଥିର ହେଲା। ତା ଦେହ ସାଉଁଳାଇ ଦେଲା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ତା ନଖ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା ବାଁ ଛାତିକୁ ବହୁ ସମୟ ଆଉଁସିଲା। ପାଟିରୁ କିଛି ଛେପ କାଢ଼ି ଲଗାଇଦେଲା ଯେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ନଖକୁ ବହୁ ସମୟ ଦେଖିଲା। ତା ପରଦିନ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି, ପଥରରେ ଛେଚି ଅସୁର ତା ନଖ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। 2 ହାତ ପାପୁଲି ଲହୁଲୁହାଣ ହେଲା। କମଳା ଜାଣିଲା ଅସୁର ଏବେ ବଶୀଭୂତ। ଏବେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ। ଯେବେ ତାହାର ମନ ହୁଏ କମଳା ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରି ଅସୁର। କମଳା ପ୍ରତିବାଦ କରେନା, କରିପାରେନା। କିଛି ଦିନ ପରେ କମଳାକୁ ଏସବୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ନହେଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଯଦି ଅସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ।
ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିଯିବା ବରଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ସେ ସହିଲା। ହୁଏତ ତା ଅଜାଣତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କମଳା ଅସୁରକୁ ଜଣାଇଲା ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଦୁଇଜଣ ରାଣୀ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବେ, ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ, ବୁଲିବେ, ହରିଣ ଶିକାର କରି ଖାଇବେ। ଅସୁରର ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ରାଜି ହୋଇଗଲା। କମଳା ଭାବିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ। କୌଣସି ମତେ ଅସୁରକୁ ମାରିଦେଲେ ତାର ମୁକ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଅସୁର ସହ କମଳା ବାହାରିଲା ରାଣୀ ପୋଖରୀ। ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ରାସ୍ତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଠି କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ପଥର। କମଳାକୁ ସିନା ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଅସୁରର ଘର। ଦୁର୍ଗମ ହେଲେ ବି ତାହା ପାଇଁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ଅସୁର ଚାଲୁଥାଏ ଆଗରେ, ପଛେ ପଛେ କମଳା। ବାଟ ସରୁନାହିଁ। କମଳା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ବାଜି ଠାଏ ଠାଏ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ଏତେ ଚାଲିବା ପରେ ତା ପାଦ ବି ଥକିଗଲାଣି। କମଳା ଭାବୁଥାଏ ଅସୁର କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ। ତାକୁ ମାରିବ କେମିତି? ଏବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଠେଲି ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା କି? ଏତେ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତୀଖ ପଥରରେ କମଳାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଅସୁର ତା ହାତଟିକୁ ଚଟକିନା ଧରିନେଲା। ତଳକୁ ଦେଖିଲା କମଳା, ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଅସୁର ତାକୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲା। କମଳାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପୁଣି ଚାଲିଲା। ଆଜି ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ଅସୁର ପାଇଁ। କମଳା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କେଡ଼େ ବୋକା, କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଏ ଅସୁର। କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଛି। ଆସକ୍ତିରୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରୁ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ମୂର୍ଖତା। ସେଥିରୁ ଅସୁର ବି ବାଦ ଯାଉନି। ନହେଲେ କମଳାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ପଥରରେ ଛେଚି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇ ନିଜ ନଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। କମଳାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏବେ ତାର ତଣ୍ଟି କଣା କରିଦିଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଶକ୍ତିହୀନ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶାଳ ବପୁବନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁରର କଠିନ ଦେହ ତରଳି ଯିବାର ଉଚିତ ସମୟ କମଳା ଜାଣିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ। ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ। କମଳା ତା ଛାତିକୁ ଆହୁରି ଚାପିଦେଲା ଅସୁରର ଲୋମସ ପିଠିରେ। ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା ଅସୁର ଦେହରେ। ତା ଲୋମ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଧପକିନା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ହସିଲା। ସେ ଭୟଙ୍କର ହସ। ଏବେ ଅସୁର ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେମିତି ତା ଦେହରେ କିଏ ସତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହା ନିର୍ବାପିତ ନ ହେଲା ଯାଏ ସେ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ରାଣୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କମଳାର ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ନିଆଁ ଲଗାଇ ସିଏ ସିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ନିଦ କାହିଁ? ସେ ତ ଜଳୁଛି। ଦୁହେଁ ମିଶି ହରିଣଟେ ଶିକାର କରି ଆଣିଲେ। କମଳା ହରିଣର ଛାତି ବିଦାରି କଲିଜା କାଢ଼ି ଖୋଇଦେଲା ଅସୁରକୁ। ନିଜେ ଖାଇଲା। ଦିଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିଲେ। ଏମିତି ସେଦିନ କମଳା ସଙ୍ଗାତମାନଙ୍କ ସହ ପହଁରୁଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନରେ ସେଦିନ ଥିଲା ରୋମାଞ୍ଚ, ଆଜି ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଅସୁରକୁ ମାରିଦେବାର ଟଳମଳ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଦିନ ତାର ଗୋଟିଏ ଦେହ ଥିଲା, ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସେ ଦେହ ନୁହେଁ, ମାଂସ ପୁଳାଏ। ଏମିତି ମାଂସ ପୁଳାଏ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଜନ୍ତୁର କିମ୍ବା ଏ ଅସୁରର ଉଦରସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ଭଲ। କମଳା ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଶିକାର କରି ଖାଉଛି। ତାଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀଟି ସହ ରତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାହାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବାପା ଥିଲେ, ଭାଇ ଥିଲେ, ଭାଉଜ ଥିଲେ, ଆତ୍ମୀୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଥିଲା, ସ୍ନେହ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ହୃଦୟଟେ ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ କମଳା ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। କମଳା ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରିଆସିଲା। ତା ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲା। ସାପ ହୁଏତ। ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସୁର ତା ଦେହରେ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଉଛି। କମଳା ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲା। ହସି ହସି ଅସୁରର ଗୋପନ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ଅସୁର ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କୂଳକୁ ପହଁରି ଆସିଲା। ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଗଲା। ଅସୁର ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ତା ଆଖିରେ ଆଜି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ଯେ ତା ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ମଣିଷ ପରି ଦିଶିଲା। ପାଖରେ ବସିଲା ଅସୁର।
ଆଉଁସି ଦେଲା କମଳାର ଦେହ। ଶିହିରି ଉଠିଲା। ଆଜି ଅସୁର ଛୁଆଁରେ କି ଆତ୍ମୀୟପଣ ଥିଲା କେଜାଣି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଶୀତେଇଗଲା ବି କମଳାର ଦେହ। ଅସୁର ଗଭୀର ଆଶ୍ଲେଷରେ ଜାବଡ଼ି ଧରିଲା କମଳାକୁ। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ି ରହିଲାନି କମଳା। ଆଜି ଖେଳରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲା। ଏଇ ଆଦିମ ଖେଳରେ କମଳା ମଧ୍ୟ ପୁଲକିତ। ଅସୁରର ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ତାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଜିଦ୍ ବଢ଼ିବ। ସେ ଖେଳରେ ଅନ୍ଧ ହେବ, ଖେଳି ଖେଳି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ଧକୁ ମାରିବା ସହଜ ହେବ। ସେ ବି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଅସୁରକୁ। ନାରୀଟିଏ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ସେ ମଣିଷ ହଉ କି ଅସୁର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି। ଅସୁର କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତି କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କାମନାର ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରଟି ଫିଟି ଯାଇଥିଲା। ଅସୁର ପାଲଟି ସାରିଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଜଳପ୍ରପାତ। ଅନେକ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମୁକୁଳି ଯିବାକୁ ଅସ୍ଥିର। ଜଳପ୍ରପାତ ଆଜି ଡେଉଁଛି, ନାଚୁଛି, ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଗର୍ଜନର ହେତୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏତେ ଉପରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ, ନା ତଳେ ପଡ଼ି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ବହିଯିବାର ଆନନ୍ଦ, ନା ଉଭୟ? ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତି କମଳା ଚାହୁଁଥିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଅସୁର ହେଉଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମତ୍ତ। ଭୋଗ କଲାବେଳେ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ପୁରୁଷ ଦେହରେ ବି ଶତସିଂହର ବଳ ଆସେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଥିବା ପୁରୁଷଟି ଅନ୍ତତଃ ଏହି ସମୟରେ ନାରୀ ଉପରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଜାହିର କରିପାରେ। ଆଉ ଇଏ ତ ସହଜେ ଅସୁର। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ସିଏ ବି ଅଚିରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଖେଳ ସରିଲା। ରତିକ୍ଲାନ୍ତ ଅସୁର ଶୋଇଗଲା କମଳା କଡ଼ରେ, ତା ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେହରେ ପାହାଡ଼କୁ ଚୂନା କରିଦେବାର ବଳ ଥିଲା, ଏବେ ସେ କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ନିଶ୍ଚଳ, କେତେ ଦୁର୍ବଳ। ଏବେ ଖେଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏବେ କମଳାର ପାଳି। ଉଠି ବସିଲା କମଳା। ଅସୁର ଆଖି ଉପରୁ ବାଳ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କପାଳରେ ଚୁମାଟେ ଦେଲା। ଅସୁର ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଳରେ ରଖିଲା। ତା ଲମ୍ବା ଅଲରା ବାଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସି ଦେଲା। ଗହଳ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା ଅସୁର। କମଳା ଆସ୍ତେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ କୋଳରୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ମୁନିଆ ଲମ୍ବା କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ସେ ଅଦୂରରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ଏକାବେଳକେ ସବୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାଠ ଖଣ୍ଡକ ଅସୁର ଆଖିରେ ଭୁଷିଦେଲା। ଅସୁର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆର ଆଖିରେ ବି ଫୁଟେଇ ଦେଲା କମଳା। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଦୁଇ ଆଖକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଅସୁର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ କମଳା କାଠ ଖଣ୍ଡକ ଭୁଷିଦେଲା ଠିକ୍ ତା ତଣ୍ଟିରେ। ଅସୁର ତାକୁ ଧରି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଲମ୍ଫ ମାରି ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା କମଳା। ଅସୁର ସହ ରହି ସେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ଅସୁର ଆଗରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆଜି ଆଖି ଦୁଇ ହରେଇଲା ଯାହା, ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ଏ ଗଛ ସେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇ ଶେଷକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କିଛି ସମୟର ବୁକୁ ଫଟା ଚିତ୍କାର, ଚିତ୍କାରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। କାନରେ ହାତ ଦେଲା କମଳା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ବିକଳ ସଂଗ୍ରାମ। ତାପରେ ସ୍ଥିର, ସବୁ ସ୍ଥିର, ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଧ୍ୱନି ନାହିଁ କି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ଜୀବନ ନାହିଁ କି ସଂଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ଜୀବନ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୃତ୍ୟୁ କେଡ଼େ ସ୍ଥିର, ନିଃଶବ୍ଦ, ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବେରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ରାଣୀ ପୋଖରୀର ପାଣି ଦିଶୁଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଲାଲ। ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା ଅସୁରର ଶବ। କମଳା ପହଞ୍ଚିଲା ଗାଁରେ। ବିବସ୍ତ୍ର ନାରୀଟିଏ, ଯାହା ଓଠରେ ଲାଗିଛି ରକ୍ତ, ମୁହଁରୁ ଆସୁଛି ପଚା ମାଂସର ଗନ୍ଧ। ନଖ ବାଘ ନଖ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଆଖି ଅସୁର ପରି ହିଂସ୍ର। ସେ ମିଶ୍ରେଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଝିଅ କମଳା ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ। କମଳା କହିଲା ତା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା। କେମିତି ଇତିମାସ ଝୁରିଛି ପରିବାରକୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ। ଫେରି ଆସିବାକୁ କେମିତି ସେ ଚତୁରତାର ସହ ମାରିଲା ହିଂସ୍ର ଅସୁରକୁ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା, ଅସୁର ସହ ସମ୍ଭୋଗ କଲା, ସେ କ'ଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଗଣା ହେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ପରେ,
ସେ କ'ଣ ଆଉ ମଣିଷ ହେଇ ରହିଲା? ତାର ଏ ଗାଁରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। କୁହାକୁହି ହେଲେ ମିଶ୍ରେଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଆଗ, ମାୟା ମମତା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। କମଳାର ସକଳ କାକୁତି ମିନତି ହେଲା ନିଷ୍ଫଳ। ଭାଇ ଭାଉଜ ତାକୁ କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ତା ସଙ୍ଗାତମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ନାକ ଟେକିଲେ। ଅସୁରକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସିଏ କ'ଣ କମ୍ ଭୟଙ୍କର? କେତକୀ ବନର ସିଏ ଖାଲି କଳଙ୍କ ନୁହେଁ, ବିପଦ ବି। ତେଣୁ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ ଦଳେ ଲୋକ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା କମଳାର ଭାଇ। କମଳା ଦୌଡ଼ିଲା ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ସେହି ପରିଚିତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ଖୁବ୍ ସୁରକ୍ଷିତ। ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ତାର ଭାଇ ଓ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଅସୁରକୁ ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅସୁର ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିଲା ତା ଚିହ୍ନା ଦୁନିଆକୁ? ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅସୁର ହେଲାନି? ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଚେର ହୁଗୁଳିଯିବ ବୋଲି ମାନବିକତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତା ପଛରେ ଧାବମାନ ଏ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସୁର ନୁହନ୍ତି? ଆଜି ଅସୁର ପଛରେ ଅସୁର, ସବୁ ଅସୁର। ସେ ନିଜେ, ତା ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ, ତା ଚିହ୍ନା ପୃଥିବୀଟି ଆଜି ଅସୁରମୟ। କମଳା ହସି ଉଠିଲା। ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଓ କରୁଣ ସେ ହସ। ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ହସୁଥିଲା। କମଳା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦଳଟି ଥମ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ହସି ହସି ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲା କମଳା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତକୀ ବନର କେହି କେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଖୋଜ ହୁଅନ୍ତି।